कृष्ण प्रेम मोर भाई भौणी माने छोटिया परिवार प्रार्थना प्रणाली आपण मानकर संत्या प्रार्थना पाई बाबा हार करें वाक्य पढ़ला से शुद्ध वाक्य उपर शिशि प्रार्थना भलिया किछि आलोचना करवा वाक्य उपर किछि ध्यान पूर्वक किछि कथा कहवा सब करने चेष्टा करेंगे। निवेदन प्रार्थना समय रे व्यक्तिगत प्रार्थना करने ध्यान देवे। परिवार आवश्यकता को नहीं प्रार्थना करने को चेष्टा करंतु शेष प्रार्थना जानुपाति करेंगे। आ साथे साथे एतिरे बाल जब प्रार्थना मध्य मिसाई पारिबो। आर पाप प्रक्षालन विधि और प्रशंसा विधि सबू किसी खुशी रे आनंद सहारे आपूर्ति करने चेष्टा करंतु। ईश्वर आपण मानकु एवं आपण मानकर परिवार को पवित्र आत्मा शक्ति प्रदान करंतु एवं आपण मानकर परिवार स्नेह रे समृद्धि रे शांति रे सुस्थता रे परिपूर्ण होवंतु। प्रभु आपण मान समस्त को आशीर्वाद करंतु। यही प्रार्थनाटी मन दे शुणिबे एवं ताहा करबा पाई चेष्टा करिवे। पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा गो नाम रे आमेन। हे परम पिता परमेश्वर आंबे माने स्वीकार करवचु तुमर महात्म्य। सगल सृष्टिर अधिपति ज्योतिपुरवासी सगल मंगलर उत्स परमेश्वर तुमर स्तुति हेबु वंदना हेबु आराधना हेबु। प्रेमर आधार पुत्र परमेश्वर तुम्हें क्षमा देवारे सदा प्रस्तुत। तुम्बर पवित्र रुधिर रे आंभ मानक सगल पापर आंभ मानक दौत करी नूतन शक्ति प्रदान कर। पवित्रता प्रदानकारी आत्म परमेश्वर तुम्बर शक्ति यही गृह रे संचारित होबु। विरक्त मन को आह्लादित कर। विलाप सब को आनंद रे परिणत कर। हीन मन प्राण को सचेत कर। मां मरिया ही प्रार्थना समय रे आंभ मानक सहाय हुओ। साधु साध्वीगण आंभ मानक निमंते निवेदन कर। रक्षी दूतगण यही प्रार्थना समय रे आंभ मानक संरक्षण कर। आमेन। प्रभुंकर प्रार्थना। हे आंभ मानकर स्वर्गस्थ पिता तुमर नाम पूजित हेबु। तुमर राज्य आसु जेपरी स्वर्ग रे सेहीपरी मर्त्य रे तुमर इच्छा पूर्ण हेबु। आज आंभ मानक आमर दैनिक आहार दियो। आंभे माने जेपरी निजर अपराधी को क्षमा करो तुम्हें सेहीपरी आमर अपराध क्षमा कर। प्रलोभन आड़ को आंभ मानक चलाओ नहीं एवं मंदरु आंभ मानक रक्षा कर। आमेन। दूतंगर वंदना। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुमरी संकरे नारीगण मध्य तुम्हें धन्या एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीशु। ओई परमेश्वर को मादा पुण्यमयी मरिया आंभे माने पापी आंभ मानक निमंते वर्तमान वो आंभ मानक मरण समय रे निवेदन कर। आमेन। धन्य तृप्तंग स्तुति पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा गौरवान्वित हुवन्तु जेपुरे आद्यरे वर्तमान सर्वदा वो जुग जुगांतर। आमेन। पाप प्रक्षालन विधि। जोखने लिखित सुसमाचार 3 अध्याय 8 पदरे आमे पढ़ा पाउछु। जीशु कहंदी जदि मु तुमको दौत न करे ताहाले मो सहित तुमर कौनसी अंश नाई। हे प्रभु जीशु तुमर पवित्र रुधिर रे आंभ मानक सकल पापर आंभ मानक दौत कर। आपण मानकर गोसा हब आंभ मानक दौत कर। सकल पापर आंभ मानक दौत कर। सकल मंदरु आंभ मानक दौत कर। पिशाचर फांदरु आंभ मानक दौत कर। अंधविश्वास आंभ मानक दौत कर। कामाभिलाषारु आंभ मानक दौत कर। कली कंथल जनित सकल वेदनारु आंभ मानक दौत कर। निशा सेवनर कलंकरु आंभ मानक दौत कर। दल वेद मद वेदरु आंभ मानक दौत कर। कटु भाषारु जनित सकल विरक्तिरु
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୌତ କର। ଶତ୍ରୁତା ଈର୍ଷା ସ୍ୱାର୍ଥପରତାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୌତ କର। ଅକ୍ଷମାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୌତ କର। ଅମାନ୍ୟତାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୌତ କର। ଆଲସ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୌତ କର। ଅସତ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୌତ କର। ଅମିଳନତାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୌତ କର। ଅବୁଝାମଣାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୌତ କର। ସକଳ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୌତ କର। ସକଳ ଲୋଭରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୌତ କର। ଦୁଷ୍ଟତା ସଟତାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୌତ କର। ନିନ୍ଦା ଅହଙ୍କାର ମୂର୍ଖତାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୌତ କର। ସ୍ନେହ ଶୂନ୍ୟତାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୌତ କର। ମନର ବିଳାସ ଚିନ୍ତାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୌତ କର। ମନର ନିରାଶାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୌତ କର। ମିଛ ସାକ୍ଷ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୌତ କର। ପର ପ୍ରତି ମନରେ ଥିବା ରାଗରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୌତ କର। କିଛି ସମୟ ଆମେ ନୀରବ ରହି ଆଜିର ଦିନକୁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଆଜି କରିଥିବା ସକଳ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରୁ ଆମେ ଯଦି ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ସେହି ମହାପ୍ରେମର କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯାଇଛି, ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ସେ ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ପବିତ୍ର ରୁଧିରରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ମନସ୍ତାପ ବିଧି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳମୟ ସର୍ବପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆଧାର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାପିତ ହେଉଅଛି। ତୁମର ପ୍ରେମାର୍ଥୀ ହୋଇ ମୁଁ ପାପ ପ୍ରତି ଘୃଣା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛି ଆଉ କେବେ ହିଁ ପାପ କରିବି ନାହିଁ। ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ସାଧନ କରିବି ଏବଂ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ବଳରେ ପାପର କାରଣ ତଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଏବ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ପତ୍ରର 13 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଉଛି, ଏଣୁ ଆସ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ରୂପ ବଳି ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱୀକାରକାରୀ ଅଷ୍ଟାଦରର ଫଳ ନିତ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆସ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଗୃହକୁ ଆସ, ଆସ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଗୃହକୁ ଆସ, ଆସ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଗୃହକୁ ଆସ, ଆମ ଗୃହରେ ବାସ କର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋସାବ। ହେ ପରମ ପିତା ତୁମର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋସାବ। ହେ ପରମ ପିତା ତୁମର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ। ଆମ ଜୀବନରେ ହେ ପରମ ପିତା ତୁମର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ। ଆମ ଗୃହରେ ହେ ପରମ ପିତା ତୁମର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ। ଆମ ପରିବେଶରେ ହେ ପରମ ପିତା ତୁମର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ହେ ପରମ ପିତା ତୁମର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋସାବ। ତୁମର ରାଜ ଆସୁ, ତୁମର ରାଜ ଆସୁ। ଆମ ଗୃହରେ ତୁମର ରାଜ ଆସୁ। ଆମ ପରିବେଶରେ
ତୁମର ରାଜ ଆସୁ। ଆମ ଦେଶରେ ତୁମର ରାଜ ଆସୁ। ଆମ ପାରିସରେ ତୁମର ରାଜ ଆସୁ। ସମସ୍ତ ମାନବ ହୃଦୟରେ ତୁମର ରାଜ ଆସୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଷ ହେବ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଏହି ଗୃହରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆମ ଜୀବନରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆମ ପରିବେଶରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆମ ଦୁର୍ବଳତାରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ସକଳ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ସକଳ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ସକଳ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ। ତୁମର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ସ୍ତୁତି ହେଉ, ସ୍ତୁତି ହେଉ, ସ୍ତୁତି ହେଉ, ସ୍ତୁତି ହେଉ, ସ୍ତୁତି ହେଉ, ସ୍ତୁତି ହେଉ। ତୁମର ମହିମା ହେଉ, ମହିମା ହେଉ, ମହିମା ହେଉ, ମହିମା ହେଉ। आराधना, 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 आराधना। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା। କଲୋସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 12-21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ପବିତ୍ର ଓ ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକ ରୂପେ ତୁମେମାନେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସହାନୁଭୂତି, ଉଦାରତା, ନମ୍ରତା, ସୁଶୀଳତା ଓ ସହିଷ୍ଣୁତାରେ ପରିହିତ ହୁଅ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ହୁଅ ଏବଂ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହାର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେବା ଉଚିତ। ସର୍ବୋପରି ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପରିହିତ ହୁଅ। ଏହା ସବୁ ବିଷୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରୂପେ ତୁମେମାନେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ତୁମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ରହୁ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜ୍ଞାରେ ପରସ୍ପରକୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଦିଅ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମ ସଂଗୀତ, ସ୍ତବ ଗୀତ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୀତ ଗାନ କର। ତୁମେମାନେ କଥାରେ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି କର ନା କାହିଁକି, ସେହି ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ପତ୍ନୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପତିମାନଙ୍କର ଅନୁଗତ ହୁଅ। ପତିମାନେ ନିଜର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଟୁ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପିତାମାନେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ, କାଳେ ସେମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଶ୍ରୋତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆମର ପରିବାରକୁ ସେ ଶ୍ରୋତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ, ସେ ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଆଶାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା।
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ପରିବାର ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୌଳଙ୍କ ପତ୍ରରେ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ଓ 7 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ମିନତି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ। ଏଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବା ଯେ ସେ ଏହି ଗୃହ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଏହାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଷା ହେବ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କର। ହେ ପରମ ପିତା, ତୁମର ପୁତ୍ରଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ମହିମା ଏହି ଗୃହକୁ ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମର ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଶାନ୍ତି ଏହି ଗୃହକୁ, ଏହାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଓ ପରିବେଶକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କର। ପରମ ପିତା, ତୁମର ପୁତ୍ର ଏହି ଜୀବନ କାଳରେ ଅନେକ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ତୁମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ, ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ଏହି ଗୃହକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେପରି ଏହି ଗୃହ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ବଳରେ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କର। ପରମ ପିତା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛୁ, ସେ ସବୁରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧି କର। ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଓ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କର। ଆମର ଲୋକମାନେ କଦାପି ଲଜ୍ଜିତ ନ ହେବେ ବୋଲି ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆବଶ୍ୟକ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର, ଯେପରି ଆମେ ଦେଇ କେହି ଲଜ୍ଜିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଇ କେହି ଅପମାନିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କର। ସକଳ ଜୀବନର ଉତ୍ସ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ସନ୍ନିଧାନରେ ବାସ କରିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ଏହି ପରିବାରରୁ ଇହଲୋକ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମର ଦର୍ଶନ ସୌଭାଗ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଗୃହକୁ ଆକର୍ଷଣ କର। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କର। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶନ କରିପାରିବୁ। ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ଆମର ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେହି କରୋନାର କରାଳ କବଳ ଆମ ନିକଟକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଦେଶକୁ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଆମର ଗ୍ରାମକୁ, ଆମର ସାହିକୁ ସବୁ ଈଶ୍ୱର ସେହି ସୁସ୍ଥତାର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ କରୋନା ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭୟାନକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଘରରୁ ସବୁ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ଆମ ପରିବାରର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ସେହି ସଂରକ୍ଷଣ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ।
हे प्रभु आम्भमानଙ୍କର प्रार्थना श्रवण कर। समापन प्रार्थना जानुबाती करिबा। परम पिता तुमे ही जगत को प्रेम करी तुमर अद्वितीय पुत्र को आम्भमानक निमंते प्रदान कले। तुमर पवित्र नामर स्तुति आम्भमानक गृहरे सर्वदा बास करू। तुम राज्यर नमूना आम गृहरे राजत्व करू। तुमर मंगलमय इच्छा आम गृह प्रति पूर्ण हेउ। हे प्रभु जीशु परित्राणर आनंद पुनर्बार आम गृह प्रति प्रदान कर। तुमर पवित्र रुधिर रे सगल अशौचदारु आम्भमानक दौत कर। तुमर पवित्र रुधिर शक्ति आम्भमानक जीवन रे फलप्रद हेउ। तुमर दिव्य हृदय रे आम्भमानक स्थान दियो। हे पवित्र आत्मा आम गृह रे बास करने को प्रसन्न हुओ। बुझामणार आत्मा आम्भमानक प्रदान कर। तुम्भर वरदान और फल रे परिपूर्ण हवा पाई आम्भमानक विश्वास रे दृढ़ीभूत कर। हे परम पवित्र त्रैक्य परमेश्वर आम गृह को आशीर्वाद कर। सगल बाधा विघ्न दारु रक्षा कर। दूत मानकर संरक्षण साधु मानक संगति आम गृह प्राप्त करू एवं प्रेम और आवास रूपे परिणत हो। यह आमर सविनय निवेदन। आमेन। आमे गोटे प्रार्थना आवर्ती करिबा। हे परमेश्वर तुम्बर अनुसरणकारी माने मो देई लज्जित न हुवन्तु। आवर्ती करिबा। हे परमेश्वर तुमर अनुसरणकारी माने मो देई लज्जित न हुवन्तु। हे परमेश्वर तुमर अन्वेषणकारी माने मो देई अपमानित न हुवन्तु। हे परमेश्वर तुमर अन्वेषणकारी माने मो देई अपमानित न हुवन्तु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा गौरवान्वित हुवन्तु जेपरि आदरे वर्तमान सर्वदा जुग जुगान्तर। आमेन। समस्तंकु मोर जय जीशु।